नेत्राणं त्रित्रयं शुभं पशुपते रग्नेत्रयं पावनं जद विष्णु च पदत्रयं त्रिभुवने ख्यातं च रामत्रयं गंगावाहपथत्रयं सुविपुलं वेदत्रयं त्रीश्वरम् संध्याया स्त्रीतयं द्विजैरभिजुतं कुर्वमस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत जनाउछि। बंधुगण, आमे पूर्व अध्याय रे पढ़िथिले जे केउ प्रकार आमे जानुथिले जहाँकि 364 एपिसोड टी थिला हमरो। आमे सेतरे जो पाठटी पढ़िथिले ताहा होछि कोन ना खाली स्थानर विचार। आजी आउ गोटे टॉपिक की जीवा मुने पार्ट 465 आओ शीर्षकटीर ना होछि केउ नारी सौभाग्यवती। बंधुगण देखतु संसार रे एभली केतोटी बाहाघर हुए, बाहाघर परे दंपतिंकर भाग्य रे बहुत बड़ परिवर्तन घटी जाए। से माने बहुत धन संपदा प्राप्त हुअंती, सबु प्रकार सुख सुविधा तांको पाखकु चली आसी थाए। तार सेई नारी मानंकु आमे सौभाग्यवती बोली कहिबा। ताल देखिबा केउ प्रकार नारी सौभाग्यवती आमे जातकरु केमिति जानिबा। ताल बंधुगण देखंतु सेथि पई हमर जातकरे जो 12टी भाव अछि, 12टी घर, से घर भितरु आमे केतोटी घर कथा आलोचना करिबा। एक रे हला लग्न जोटा प्रथम घर, 2 रे होछि चतुर्थ, 3 रे पंचम, 4 रे नवम। ये 4टी घर कथा आमे आलोचना करिबा। ता माने होछि जे खाली 4टी जांको घर सब ठीक थिबो नाही। ये 4टी घर भितरु जोटा गोटिए घर भी जदि ठीक थिबो ताहले आपण माने जानिबे से नारी जनक अति सौभाग्यवती बोली। आ जार जेते संख्या रे अछि बहुत भलो कथाटिए। अच्छा बंधुगण देखिबा, मन कर आमे आज गोटे लग्न नबा, धनु लग्न। लग्न नहीं गले धनु लग्न, ताले शास्त्रकार कौन कहउछंती ना प्रथम भावरे शुभ ग्रह थिबे। ठीक अछि। अच्छा शुभ ग्रह आपण तो जानि छंती बृहस्पति, शुक्र, बुध आ चंद्र, ये 4टी हेले शुभ ग्रह। ताले ये 4टी ग्रह भितरु मिनिमम जदि गोटिए ग्रह भी सेठी अछंती ताले क्वालिफाई हे गला जगटी। आ जदि एकाधिक ग्रह अछंती से तो बहुत बढ़िया कथा। जो मानकर 4टी जांको ग्रह अछंती सेठी बहुत भलो कथा। तेणु ये शुभ ग्रह भितरु मिनिमम जंती गोटिए ग्रह लग्न रे रहु थिबे। बंधुगण आपणकर लग्नटी आपण निजे बाहर करंतु, निज लग्नटी को आपण निजे देखंतु, ता भितरे कोनोसी शुभ ग्रह ये 4टी ग्रह भितरु केउ ग्रह सेठी रही जाइछंती कि ताले जानिबे आपण होउछंती सौभाग्यवती। अच्छा आउ कोन हेथिबो, खाली ग्रह थिले हबनी, ग्रह थिले तो हला, ये गोटे पॉइंट गला। नले दृष्टि थिबो, ए ग्रह मानकर दृष्टि थिबो। देखंतु बंधुगण चंद्र, बुध आ शुक्र आंकर गोटिए गोटिए दृष्टि थाए। ताहाला केउ दृष्टि 7 नंबर दृष्टि ता अर्थ हला
ଏଇ ଘରର 7 ନମ୍ବର ଘରଟି ହେଉଛି ଏଇ ଘର। ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ମନେକର ଏ 4ଟି ଗ୍ରହ ଭିତରୁ କିଏ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିଟି ସେ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଦଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ। ମନେକର ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି କି ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି କି ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମନେକର ବୃହସ୍ପତି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଗଲେ, ବୃହସ୍ପତି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଏ ନାରୀ ଜଣଙ୍କ ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ କଣ ନା ଏ ଲଗ୍ନଟି ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଥିବେ। କେମିତି? ଏପଟେ ମନେକର ଏଇ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ରହିଛନ୍ତି ମନେକର ଶୁକ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ରହିଗଲେ ତାହେଲେ ଲଗ୍ନଟି ଅତି ମଜବୁତ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଲଗ୍ନଟି ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଲଗ୍ନଟି ମଜବୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ରେଜଲ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। 2ଟି ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଏପଟେ ସେପଟେ ରହିକରି ସେ ଲଗ୍ନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ଏତିକି ବୁଝନ୍ତୁ, 2ଟି ବଡ଼ ଲୋକ ମଝିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଯାଉଥାଏ, ସେ ବଡ଼ ନିରାପଦରେ ଯାଉଥାଏ। ସେ ବଡ଼ ଲୋକ 2ଟି ଫେରେ ତାର ମିତ୍ର ହବା ଦରକାର, ତାର ଉପକାରୀ ଲୋକ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି 2ଟି ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ସେ ତ କେମିତି ତାକୁ ଫିଲ୍ ହବ? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା ଲଗ୍ନ ଭାବ କଥା। ସେଇଭଳି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ କଥା। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ କୋଉଟା ନା 1 2 3 4, ଏଇଟା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଭାବ। ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଏଇ ସମାନ କଥା, ବୁଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ବୃହସ୍ପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ 4ଟି ଗ୍ରହ ଭିତରୁ ଯିଏ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରହିଥିଲେ ଭଲ କଥା, ଏକାଧିକ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ଉପରକୁ ପଡୁଥିବ। ଏଇଠି ବୁଧ ଥିବେ କି ନହେଲେ ଶୁକ୍ର ଥିବେ କି ନହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ, କାହିଁକିନା ଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି, ୟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଠିକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ରହିଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଠି ରହିଲେ ବି ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଠି ରହିଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ସେ ନାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ, ସେଇ ସମାନ କଥା, ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ ଥିବ, ଏପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, କି ଏପଟେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏ 4ଟି ଗ୍ରହ ଭିତରୁ ଯିଏ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇକରି ଏକର ସେକର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟିଏ। କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ବନ୍ଧୁଗଣ? ୟା ପଛରେ ରହସ୍ୟଟା କଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାରକ ହେବେ, ସିଏ ନିଜେ ଆଗ ଶୁଭକାରକ ହେବା ଉଚିତ। ସେଇ କଥାଟି ବୁଝନ୍ତୁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ଆଗ ଉପକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ କଥା। ଆପଣ ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜେ ଚଳିବା ସହିତ ସରପ୍ଲସ୍ ମନି ଥିବ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟଟିଏ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନଥିବ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦେବେ କେମିତି? ସିମ୍ପଲ କଥାଟିଏ। ତେଣୁ ଲଗ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଭଳି ଚତୁର୍ଥ ଘରଟି କଣ ନା, ଚତୁର୍ଥ ଘରଟି ହେଉଛି ଆମର ସୁଖ ସୁବିଧାର ଘର। ଆଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀଟି ଅତି ଉପଯୁକ୍ତ, ସେ ଘରଟି ଅତି ଉନ୍ନତ। ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ବିଷୟ ଜଣା ଥାଏ। ଯାହାକୁ ପରିଚାଳନା ବିଷୟ ଜଣା ନାହିଁ, ସିଏ ଉନ୍ନତି କରେଇବେ କେମିତି? ସିଧା କଥାଟିଏ। ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର ଘରଟି ହେଲା ଆମର ସୁଖ ସୁବିଧାର ଘରଟିଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ କୋଉ ଘରଟି? 4 ନମ୍ବର ଘରଟି ହେଉଛି ଏଇଟା। 4 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବର ଘର। ସେଇ ସମାନ କଥା। 5 ନମ୍ବର ଘରଟିରେ ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଥିବେ, ବା ଶୁଭ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ବା ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଥିବେ, ଏଠି ବୁଧ, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର, କି ଏଠି ବୁଧ, ଏଠି ଶୁକ୍ର, କି ଏଠି ବୃହସ୍ପତି, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର, ତାହେଲେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗଟିଏ।
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଘରଟି ବନ୍ଧୁଗଣ କାହିଁକି ନା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଘରଟି ହେଉଛି ସନ୍ତାନର ଘର। ସନ୍ତାନର ଘରଟିଏ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ସେତିକି ବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ସନ୍ତାନ ଯୁକ୍ତା ହୁଏ। ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ଘରଟି ଯେମିତି ପୀଡ଼ିତ ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଘରଟିରେ ଥିବେ ବା ଦେଖୁଥିବେ ବା ଶୁଭକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଘରଟି ପୀଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଘରଟି ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଘରଟିଏ। ତେଣୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଘରଟି ଆମର କଣ? ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଘରଟିଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ କୋଉ ଘରଟି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏ ତିନୋଟି ଘର ଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଘରଟିଏ। ସେ ଘରଟି କଣ? 9 ନମ୍ବର ଘର। ଏଇଟା ହେଉଛି 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ନବମ ଘରଟି କଣ? ଭାଗ୍ୟର ଘର। ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦଉନାହିଁ ତାହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ କଣ? ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଘରଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଇଥିବ। କେମିତି ନା ଏକରେ ସେ ଘରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେ ଘରକୁ ନହେଲେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଥିବେ ବା ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ସେ ଘରଟି ଥିବ। ତାହେଲେ ଇଏ ଯେତିକି ଘର, ଚାରୋଟି ଘର କଥା ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଚାରୋଟି ଘରେ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘରଟି ହେଉଛି ନବମ ଘରଟିଏ। ଅଲଗା ଘର ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ନବମ ଘର ଯଦି ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। ବିବାହ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ପାପ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି କି? ତା କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଘରଟି ହେଉଛି ଆୟୁର ଘର। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ପାପ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ସେ ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେତିକିରେ ପାଠ ସରିନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଅଷ୍ଟମରେ ପାପ ଗ୍ରହ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଏଇ ଘରେ ଶନି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ପାପ ଗ୍ରହ ରହିଗଲେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ। ନବମରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଥିବେ। ଯଦି ଏଇ ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଚାରିଟି ଭିତରୁ, ଜାଣିବେ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଘରର ଯୋଉ ଦୋଷଟାକୁ ସେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ଘରଟି ଅଶୁଭ କାରକ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଜାଣିବା ଯଦି ଆ ଦେହରେ କିଛି, ମନେକର ଏଇ ଘରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାୱାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭିଡିଓରେ କହିଦେଇଛି। ବୁଧଙ୍କର କି ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଣ କରିବେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର କଣ କରିବେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କଣ କରିବେ, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ କହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଜାତକରୁ, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ନାରୀ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତା ଦେହରେ କିଛି ଅଶୁଭ ଜିନିଷ ରହିଯାଉଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଏ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ବୁଝି ସାରିବେଣି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।